Okay. So the regulation of beta oxidation is under the control of two different enzymes. One is the beta oxidative enzyme, we call it as E1 or CAT1 or CPT1, which again depends on another enzyme, which is the synthetic enzyme known as acetyl-CoA carboxylase. So acetyl-CoA carboxylase converts acetyl-CoA to malonyl-CoA. This malonyl-CoA acts as the inhibitor of CAT1. So that is how the inhibition of beta oxidation is carried out whenever synthesis has to take place. Clear? So always the fatty acid beta oxidation is under inhibitory stage whenever there is no need of energy. So always the beta oxidation will be remaining in the silent mode with the help of the malonyl-CoA synthesized as a result of the synthetic enzyme known as acetyl-CoA carboxylase. But again, this acetyl-CoA carboxylase depends on various other factors like the level of free fatty acids, then the citrate levels, right? Because TCA cycle is the responsible pathway for final production of ATP. So if there is any, if there is no necessity of ATPs, this TCA cycle will be remaining silent. So again, the TCA cycle is depending on the citrate synthase. The rate limiting enzyme is the citrate synthase. What does the citrate synthase do? It synthesizes citric acid, right? So that is the first step of TCA cycle. So the beta oxidation again depends on, apart from acetyl-CoA carboxylase, it also depends on other molecules like free fatty acids, then citrate levels, then the NADH levels, right? Mitochondrial NADH to NAD ratio. That is always the NADH should be in an elevated form, right? Then only if the ratio reverse, then only the fatty acid oxidation take place. Okay, so normally the NADH level should be always in the elevated pattern when compared to that of NAD. So whenever the ratio reverses, NADH to NAD ratio ആണ് എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കേണ്ടത്. ATP to ADP ratio ആണ് എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴെങ്കിലും അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ TCA സൈക്കിളും ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓക്സിഡേഷനും ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ. So the beta oxidation is dependent on various factors like circulatory free fatty acid levels, then the citrate levels, then the mitochondrial NADH to NAD ratio. Then apart from that, there is the dependence on hormones itself. Clear? So all these factors can influence the beta oxidation, or it can regulate the oxidation, beta oxidation at the enzymatic level or the allostric level, and also at the hormonal level. So which are the hormones involved? The glucagon itself, right? Carbohydrates in the metabolism പോലെ തന്നെ insulin glucagon level, and insulin and glucagon are the hormones. Mainly the glucagon hormones are responsible for the hormonal control of beta oxidation. So how are these factors influencing the beta oxidative pathway? So the regulatory enzymes are the CAT1 and also the acetyl-CoA carboxylase. They are allostric enzyme, hence it depends on various types of modifiers which can be activators or inhibitors. The inhibitors are the malonyl-CoA, the citrate, then the free fatty acids, right? Then mitochondrial NADH to NAD ratio. All these can inhibit the CAT1. Clear? But whenever there is, that is again high energy, high levels of carbohydrates, if you are having, if you are in a well fed state, നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാറ്റ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദെയർ. ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ATPs ഒക്കെ തരും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുക? whenever the person is undergoing starvation. സ്റ്റാർവേഷനിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ എപ്പോഴും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം പഠിച്ചിരുന്നു. The storage form of glucose is the glycogen. Our glycogen will be stored in the liver and the muscles. അല്ലെ? Liver and the muscles. Energy purpose വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ muscular glycogen യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും, ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെപ്പാറ്റിക് ഗ്ലൈക്കോജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. Whenever the glycogen store is depleted, glycogen store maximum പോയാൽ 24 to 48 hours വരെ കാണുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം ഒരു പേഴ്സൺ ഫാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർവേഷനിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ then there will be no more glycogen in the body. Then comes the, അപ്പോഴാണ് ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി ആര് തരും? കാരണം മസിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ തീർന്നു, ഇനി എനിക്ക് ATP വേണം. ATP വേണമെങ്കിൽ there is no more muscular glycogen there. There comes, അപ്പോഴാണ് എന്ത് എനർജി ആവശ്യമായിട്ട് വരിക. ആ എനർജിനെയാണ് ആര് കൊടുക്കുക? ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, ഇപ്പൊ സ്റ്റാർവേഷനിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷീണിക്കണത്? ബിക്കോസ് ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ഇസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ്, then the body is utilizing the adipose tissue. Adipose tissue സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ആണ് അവിടെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോണേ. അപ്പൊ ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ ആ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് അവിടെ കുറയും. അപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവണ? ഒരു പേഴ്സൺ അവിടെ മെലിയണത്. ക്ലിയർ? സോ അപ്പൊ അവിടെ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ആ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക? whenever there is a depletion in the energy. എനർജി സാധാരണ ആര് കൊടുക്കും? ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കും. ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോസിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ആര് വരുള്ളൂ? who comes to action then the fatty acids comes into action and they are subjected for beta oxidation. അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ fatty acids will be remaining silent. ആരെ സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കണത്? it is the acetyl-CoA carboxylase or the product of acetyl-CoA carboxylase. What is the product of, or who is the product of acetyl-CoA carboxylase? It is the malonyl-CoA. So malonyl-CoA act as an inhibitor of CAT1. അപ്പൊ CAT1ന്റെ എലോസ്ട്രിക് സൈറ്റില് ആര് പോയിട്ടിരിക്കും? മെലനോയിൽ-CoA പോയിട്ടിരിക്കും. അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു നോർമൽ ഹെൽതി ഫാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് ഒന്നും പോവാത്ത വെൽ ഫെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ബീറ്റ ഓക്സിഡേറ്റീവ് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ CAT1 will be always subjected to inhibition by the binding of malonyl-CoA. അപ്പോഴവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവണത്? കഴിക്കണ ഫുഡിലുള്ള ഫാറ്റ് ഫുൾ അവിടെ ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ TG ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഫാറ്റി ആസിഡ് അവിടെ ബയോസിന്തസിസ് ആണ് നടക്കണേ. അപ്പൊ ബയോസിന്തസിസ് നടക്കണതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് നടക്കില്ല? അവിടെ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ അവിടെ നടക്കില്ല. അപ്പൊ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന്റെ എൻസൈമിനെ അവിടെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം, സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കണം. അത് ആര് സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കും? malonyl-CoA. malonyl-CoA എവിടുന്നാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്. ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എൻസൈം ആണ് acetyl-CoA carboxylase. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? acetyl-CoA will be converted into malonyl-CoA. when you come across a synthetic pathway, ഇതിപ്പോ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണേ, ഇതുപോലെ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ കം അക്രോസ് ദിസ് എൻസൈം. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഫസ്റ്റ് എൻസൈം ഇൻ ദ സിന്തറ്റിക് പാത്വേ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ malonyl-CoA ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ malonyl-CoA ഉള്ളോടത്തോളം കാലം ആ malonyl-CoA സിന്തസിസിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ എപ്പോഴും malonyl-CoA സിന്തസിസിലേക്ക് പോണതിന്റെ ഒപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്തും ചെയ്യും? CAT1നെ അവിടെ സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കും. അപ്പൊ അലോസ്ട്രിക് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് എപ്പോഴും malonyl-CoA അവിടെ വെച്ച് ഇരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ്. The CAT1 remains inhibited. അപ്പൊ എന്താ നടക്കില്ല? ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ will not happen. ക്ലിയർ? അപ്പം അതിന് ഇങ്ങനെ അലോസ്ട്രിക് മോഡുലേറ്റേഴ്സും വന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ടൈം കൺട്രോളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ റെഗുലേഷനും അവിടെ നടക്കും. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗ്ലൂക്കോൺ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഓൾവേസ് കീപ്സ്, ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ്. ഇൻഹിബിഷൻ ആക്കി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വെക്കും. സോ ഹൗ ഇസ് ദ ഹോർമോൺസ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ്? that we are coming to it. അപ്പൊ ഇനി ഒരു വെൽ ഫിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നിറച്ചുണ്ട് ഇല്ലേ? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നിറച്ചുള്ളപ്പോ എന്താണ്ടാവുക? ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ TCA സൈക്കിള് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടായി, ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായി, ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു, TCA സൈക്കിളിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അവിടെ സിട്രേറ്റ് ലെവൽ കൂടും. സിട്രേറ്റ് ലെവൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദിസ് സിട്രേറ്റ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട്, right? So citrate എന്ത് ചെയ്യും? Citrate increases or it activates acetyl-CoA carboxylase. acetyl-CoA carboxylase activate ചെയ്യും. acetyl-CoA carboxylase activate ചെയ്താൽ what happens? acetyl-CoA will be converted into malonyl-CoA. ഉണ്ടാവുന്ന acetyl-CoA ഓക്സിഡേഷനിലേക്ക് അല്ല പോവുക, it is entering into the synthetic pathway. acetyl-CoA carboxylase synthesizes malonyl-CoA. This malonyl-CoA inhibits the beta oxidation, thereby going and binding to the allostric site of what? ആരുടെ? CAT1ന്റെ allostric binding സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും, malonyl-CoA ഇരിക്കും. So that it remains always inhibited. ഇനി ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് എന്ത് നടക്കുക? സ്റ്റാർവേഷനിൽ. ഇതിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെ എനർജി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണ്ട? ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ അവിടെ വേണ്ട. അപ്പോഴാണ് സിട്രേറ്റ് ലെവൽ കൂടുക. സിട്രേറ്റ് ലെവല് കൂടുമ്പോൾ acetyl-CoA carboxylase ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. acetyl-CoA carboxylase ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ malonyl-CoA വന്നു. malonyl-CoA ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ malonyl-CoA brings about an inhibitory effect on the CAT1. ഇനി what happens during starvation? സ്റ്റാർവേഷന്റെ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും? സ്റ്റാർവേഷന്റെ സമയത്ത് I don't have required number of ATPs, എനർജി ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് TG ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു, ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ടായി. ഈ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, increased level of free fatty acids inhibits acetyl-CoA carboxylase. അവര് free fatty acids inhibits the acetyl-CoA carboxylase. acetyl-CoA carboxylase inhibit ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? malonyl-CoA ഉണ്ടാവില്ല. malonyl-CoA ഉണ്ടാവൂല,
ഒരു കാര്യം കൂടെ നടക്കും. ഓൾറെഡി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെലനൈൽ കോയ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ CAT1. മെലനൈൽ കോയ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അവിടെ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കോസസ് ദി ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് CAT1. കാരണം മെലനൈൽ കോയ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അലോസ്റ്റിക് സൈറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബൗണ്ട് ഈതർ വിത്ത് ആൻ ആക്ടിവേറ്റർ ഓർ വിത്ത് ആൻ ഇൻഹിബിറ്റർ. അപ്പൊ സ്റ്റാർവേഷന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് മെലനൈൽ കോയ ഉണ്ടാവണില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതെ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഓൾറെഡി മെലനൈൽ കോയ ഓൾറെഡി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആണ്. അപ്പം ഉള്ള മെലനൈൽ കോയയും CAT1ന്റെ അലോസ്റ്റിക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു സർക്കുലേഷൻ. മെലനൈൽ കോയ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അലോസ്റ്റിക് സൈറ്റ് അവിടെ വേക്കന്റ് ആയി. അപ്പൊ അവിടെ ആര് വരും, ഓൾറെഡി മസിൽസ് നിന്ന് TG ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗോസ് ആൻഡ് ബൈൻഡ്സ് ഓൺ ടു ദ CAT1. ഫാറ്റി ആസിഡ് CAT1ന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് കോയുടെ ഫോമിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് getting transported into the mitochondrial matrix and the beta oxidation will be continued. So that is how the energy is produced during starvation or carbohydrate deprivation. Clear? അപ്പൊ അലോസ്ട്രിക് സൈഡിൽ ഇതൊരു അലോസ്ട്രിക് എൻസൈം ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റർ വേണം. അപ്പൊ വെൽ ഫെഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ മെലനൈൽ കോയ ഉണ്ടാവുക. സ്റ്റാർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡെപ്രിവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇല്ല. അപ്പൊ TCA സൈക്കിൾ അവിടെ നടക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, സിട്രേറ്റ് ലെവൽ അവിടെ കുറഞ്ഞു. സിട്രേറ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അസിറ്റൈൽ കോയ കാർബോക്സിലേസ് വിൽ ബി റിമൈനിങ് ഇൻആക്റ്റീവ്. അസിറ്റൈൽ കോയ കാർബോക്സിലേസ് ഇൻആക്റ്റീവ് ആയാൽ എന്ത് നടക്കില്ല, അസിറ്റൈൽ കോയ മെലനൈൽ കോയ കൺവേർഷൻ വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. മെലനൈൽ കോയ അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഹിബിറ്റർ ഇഫക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറി. പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മെലനൈൽ കോയ CAT1 ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മെലനൈൽ കോയ വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് and that will be occupied by fatty acids. The fatty acids then undergoes beta oxidation. Clear? Thereby enhancing the beta oxidation. So this is how the allostric mechanism happens. In hormones glucagon. Glucagon is a hormone that influences the beta oxidation. Glucagon secrete whenever there is or blood glucose level കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആര് വരും, ഗ്ലൂക്കോഗോൺ വരും അല്ലെ. അപ്പം സ്റ്റാർവേഷന്റെ സമയത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഗ്ലൂക്കോഗോൺ കംസ്. ഗ്ലൂക്കോഗോൺ അതായത് ആന്റി ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺസ് കം. ഇൻസുലിൻ എപ്പോഴാണ് റിലീസ് ചെയ്യുക, when the blood glucose level എലിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻസുലിൻ വിൽ ബി സെക്രീറ്റഡ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആര് വരും, ഇൻസുലിന് പകരം ആന്റി ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺസ് വരും. വിച്ച് ആർ ദ ആന്റി ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺസ്, ഗ്ലൂക്കോഗോൺ, അഡ്രിനാലിൻ എക്സെട്ര. ക്ലിയർ? സോ ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, എനിക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറവാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, എനർജി ഉണ്ടാക്കണം. എനർജി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഫാറ്റി ആസിഡ് ഷുഡ് ബി ബ്രോക്കൺ അപ്പ്. അപ്പൊ അവിടെ ഏത് ഹോർമോണാ വരിക, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്ലൂക്കോഗോൺ. ഗ്ലൂക്കോഗോൺ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, glucagon will be coming and binding onto the receptors, catalyzes the conversion of ATP to cyclic AMP by activating adenylate cyclase. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറയാറുള്ളത് തന്നെയാണ്. adenylate cyclase. ഇപ്പൊ cyclic AMP ഉണ്ടായി. cyclic AMP എന്ത് ചെയ്യും, it converts protein kinase, inactive protein kinase to active protein kinase. So what happens, it converts a protein kinase converts the inactive TG lipase to active TG lipase. What is happening, it is phosphorylating the triacylglycerol lipase, so that TG is converted to DAG, DAG is converted to free fatty acids. Free fatty acids will be now entering into beta oxidation. So this is how the hormonal action happens. So hormones, glucagon comes, activates adenylate cyclase, ATP is converted into cyclic AMP. Adenylate cyclase converts ATP to cyclic AMP. Cyclic AMP in the gene, it activates protein kinase. Protein kinase in the gene phosphorylates. So there are enzymes which are remaining active when phosphorylation occurs. അങ്ങനെ TG lipase active form എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ phosphorylated form ആണ്. So TG lipase which was in the inactive form will be converted into the active form, thereby causing the degradation of TG. TG is liberated to give DAG and free fatty acid. Again DAG undergoes more and more breakdown to give rise to free fatty acids. Okay, free fatty acids is now subjected for beta oxidation. Free fatty acid എന്താവും, fatty acyl CoA ആവും. Fatty acyl CoA then enters into the carnitine shuttle, then it enters into the mitochondrial matrix and beta oxidation will be proceeded. Right? So this is how the regulation happens. Now the inhibitory, what are the clinical conditions related to beta oxidation? There are different conditions. Carnitine transferase or translocase deficiency can lead to muscle cramps during exercise, muscle weakness, hypoglycemia. Then diet, medium chain, how can it be corrected? Diet containing medium chain fatty acid is recommended because carnitine deficiency. Carnitine always carries long chain fatty acids.
റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ലിങ്ക്